Hello everyone. So today's first topic is law of supply. Now you all are clear with the meaning of law of demand, right? Same way there is a law of supply. As we had discussed in our last lecture that according to the law of supply there is a direct relationship between price and supply. Supply is not an absolute term, it is a relative term. Supply of a commodity is related to its price and time, and that is why changes in the price will definitely affect the supply of the commodity. So, according to the law of supply, other things remaining constant, more quantity of a commodity is supplied at a higher price and less quantity at a lower price. So, according to the law of supply, price increases, supply increases, price decreases, supply decreases when other things remaining constant. આપણે જ્યારે લો ઓફ ડિમાન્ડ ભણ્યા ત્યારે મેં તમને કીધું તો અધર થિંગ્સ રિમેનિંગ કોન્સ્ટન્ટ મીન્સ એવા જેટલા પણ ફેક્ટર્સ છે કે જે કોઈ પણ કોમોડિટીની ડિમાન્ડને અફેક્ટ કરે છે ત્યારે whenever you are considering the price and demand at that time, you have to make other things constant like income, taste and preferences, habits, etc. Same way, when we are discussing the law of supply at that time, when we are referring the price and supply at that time, we have to make other things constant. So this is the law of supply. So according to the law of supply, there is a direct relationship between price and supply. પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થશે તો સપ્લાય પણ ઇન્ક્રીઝ થશે અને પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થશે તો સપ્લાય પણ ડિક્રીઝ થશે. સો ક્વોન્ટિટી સપ્લાયડ વેરાઇઝ directly with the price, which means that other things remaining constant, more quantity of an article is supplied. એટલે પ્રાઇસ છે એ સપ્લાય ઉપર ડિરેક્ટલી અફેક્ટ કરે છે. પ્રાઇઝમાં ચેન્જ આવશે, પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થશે તો સપ્લાય પણ ઇન્ક્રીઝ થશે અને પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થશે તો સપ્લાય પણ ડિક્રીઝ થશે. નાઉ here we have a table or a schedule in which there is a price of rice per quintal is given, and at the same time quantity of rice supplied also in quintals is there. Now in this table આપણી પાસે price છે એ first of all rupees 2000, then 2100, then 2200, then 2300 and lastly 2400. Again we have quantity of rice supplied in quintals that also increases 100, 110, 125, 145 and 160. So you can see in this table that with the increase in the price of rice, supply of rice also increases, because with a view to increase the profit or to take the advantage of the high price, producer will definitely increase the supply or output of the rice, because માર્કેટમાં prices high છે તો જો એ વધારે સપ્લાય કરે તો he can earn more profit. હવે પ્રાઇઝ ઓફ રાઇસ છે એને આપણે ABCDE તરીકે કન્સિડર કરશું અને ક્વોન્ટિટી સપ્લાયડ છે એને આપણે FGHIJ, જે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં અવેલેબલ છે, એકવાર પ્લીઝ રેફર કરી લેજો. નાઉ હિયર વી હેવ અ ડાયગ્રામ. એટલે આપણે જે પ્રાઇઝ અને સપ્લાય, એટલે આપણે અહીંયા ફિગર ન લખવા પડે એટલા માટે થઈને આપણે આ ABCDEFGHIJ એવી રીતે આપી દીધું છે. નાઉ on x-axis there is quantity supplied and on y-axis there is different prices. Now when price is A, quantity supplied is F. એટલે price જ્યારે 2000 છે ત્યારે quantity supplied 1000 છે. But
When price increases to 2000 to 2100, that is shown by B, quantity supplied increases to 110, which is shown by G. એટલે આવી રીતે આપણે બધા ફિગર્સ છે એને ડાયાગ્રામમાં મૂકીએ તો we will have a upward sloping curve which is known as supply curve, which is represented by SS in this diagrammatic presentation of law of supply. આ જે લો ઓફ સપ્લાયનું ડાયાગ્રામેટિક પ્રેઝન્ટેશન છે એમાં SS છે એ સપ્લાય કહો છે વિચ ઇઝ અપવર્ડ સ્લોપિંગ, રાઈટ. આપણે જસ્ટ લાસ્ટ લેક્ચરમાં જ ડિસ્કસ કર્યું છે કે as we know that there is a direct relationship between price and supply, so when there is a direct relationship between the two variables, the curve is upward sloping, or positive relationship હોય તો એનો curve છે એ upward sloping હોય, and when there is a negative relationship between the two variables, the curve is downward sloping. So this is the law of supply, according to which there is a direct relationship between price and supply, which means other things remaining constant, with the increase in the price, supply also increases, and with the decrease in the price, supply decreases. This is simply the law of supply. Now, next topic is rationale of the law of supply. Following are the three causes which are responsible for the direct relationship between price and supply. Yes, અત્યાર સુધી મેં તમને લોકોને એવું કીધું કે આપણે અકોર્ડિંગ ટુ ધ લો ઓફ સપ્લાય there is a direct relationship between price and supply, right? Price increases, supply also increases, and price decreases, supply decreases. But what are the reason for this? Why there is a direct relationship or positive relationship between price and supply? For that, three reasons are there. Let us discuss one by one. The first reason is that when price goes up, producer will increase the quantity of the commodity in the market to earn high profit. It is but obvious કે જ્યારે કોઈ પણ કોમોડિટીની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય, સો ઇફ યુ આર પ્રોડ્યુસર, તમે કોઈ વસ્તુ પ્રોડ્યુસ કરો છો અને એ કોમોડિટી છે એની માર્કેટમાં પ્રાઇસ છે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે, તો તમે એને વધારે ને વધારે સેલ કરશો માર્કેટમાં, રાઈટ? તમે વધારે પ્રોડક્શન કરી અને વધારે સેલ કરો તો તમને પ્રોફિટ પણ છે એ વધારે અર્ન થાય. સો when price increases, producers will definitely increase the quantity of the commodity to earn high profit. The second reason is that some producers will employ additional factors of production to increase the output, to take the benefit of favorable situation. Yes, sometimes it may happen that there is a favorable situation in the market, which means market conditions are in favor of the producers. For પ્રોડ્યુસરના ફેવરમાં એટલે શું કે તમે જે કોમોડિટી પ્રોડ્યુસ કરો છો ને એની માર્કેટમાં ડિમાન્ડ પણ છે અને પ્રાઇઝીસ પણ હાઈ છે. તો આવી સિચ્યુએશનમાં કોઈ પણ પ્રોડ્યુસર શું કરશે કે આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરી અને વધારે ને વધારે સેલ કરવું. એટલે જો સેલ ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય સેલ્સ, તો આઉટપુટ પણ ઇન્ક્રીઝ કરવું પડે, અને આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે એડિશનલ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન્સ આર રિક્વાયર્ડ. So, producers will employ more numbers of factors of production to increase the production. You know that production is not possible without the factors of production. એટલે land, labor, capital, entrepreneur કહી છીએ આપણે. In addition to that, raw material છે, fuel છે, electricity છે. એટલે જો પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય, વધારે ગુડ્સનું પ્રોડક્શન કરવું હોય, તો ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન પણ વધારે એમ્પ્લોય કરવા પડે. So, when there is a favorable situation in the market, when prices are high and market condition is in favor of the producer, at that time he will increase the output by applying additional factors of production. But in the short run, marginal cost and average cost of production will also increase with the output. હવે તમે just think કે તમારે આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય તો એડિશનલ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન એમ્પ્લોય કરવા પડે. એટલે તમારે એડિશનલ રો મટીરિયલ પરચેસ કરવું પડશે, એડિશનલ લેબર્સને હાયર કરવા પડશે, એડિશનલ મશીન એટલે વધારે કેપિસિટીવાળી મશીન્સની રિક્વાયરમેન્ટ હશે,
પૈસા વધારે રિક્વાયર હોય, મનીની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, તો આ બધું છે એ એક્સપેન્સ ઇન્ક્રીઝ થાય છે વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ આઉટપુટ. સો વોટ વિલ હેપન ઇન ધ શોર્ટ રન? માર્જિનલ કોસ્ટ એન્ડ એવરેજ કોસ્ટ. માર્જિનલ એટલે એડિશનલ કોસ્ટ, એટલે શોર્ટ રનમાં જો તમે આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરશો તો માર્જિનલ કોસ્ટ અને એવરેજ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે, પણ લોંગ રનમાં છે એ આ કોસ્ટ છે એ લાર્જ પ્રોડક્શનમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈને રિડ્યુસ થઈ જશે. બટ ડેફિનેટલી ઇન ધ શોર્ટ રન કોસ્ટ will increase, because when you increasing the output, at that time you have to make additional expenses to produce more number of commodities. The third reason is that in the long run, new firms will enter in the industry because of high profits. Yes. Now what will happen? ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું થશે? આઈ થિંક આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ દેટ ઇન્ડસ્ટ્રી મીન્સ ગ્રુપ ઓફ ફર્મ્સ પ્રોડ્યુસિંગ ધ સેમ કાઇન્ડ ઓફ કોમોડિટીઝ. હવે ઘણી બધી ફર્મ્સ હોય છે, પણ લોંગ રનમાં શું થશે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કે ઘણી એવી નવી ફર્મ છે કે જે અત્યાર સુધી અમુક કોમોડિટીઝ છે એ પ્રોડ્યુસ કરવામાં ઇન્ટરેસ્ટેડ નહોતી, પણ જો એ કોમોડિટીના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થતા હોય અને એમાં હાઈ પ્રોફિટ માર્જિન હોય, તો જે ફર્મ એ કોમોડિટીનું પ્રોડક્શન કરતી જ નહોતી ને, એ પણ હવે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એન્ટર થઈ અને એને પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરશે ઇન ઓર્ડર ટુ અર્ન હાઈ પ્રોફિટ્સ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે એ જ એક્ઝામ્પલ અત્યારનું લેટેસ્ટ જ કરંટ એક્ઝામ્પલ લઈએ તો માસ્ક એન્ડ સેનિટાઇઝર્સ. એવી ઘણી બધી ફર્મ્સ કે જેણે અત્યાર સુધી માસ્ક અને સેનિટાઇઝર્સ લગભગ મેજોરિટી ફર્મ્સે પ્રોડ્યુસ નથી જ કર્યા, એટલે પણ અત્યારે બધાને ખ્યાલ છે કે આ વસ્તુ પ્રોડક્શન કરવામાં પ્રોફિટ માર્જિન છે એ હાઈ છે. તો એવી બધી જ ફર્મ કે જેને અત્યાર સુધી સેનિટાઇઝર્સ મેન્યુફેક્ચર કરવામાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો, એ હવે સેનિટાઇઝર્સ મેન્યુફેક્ચર કરે છે, માસ્ક પ્રોડ્યુસ કરે છે. એનું રીઝન શું છે? હાઈ પ્રોફિટ, રાઈટ? દે કેન અર્ન હાઈ income by producing this commodity. So they will shift their resources from the production of other goods to the industry of the concern, as it is relatively more profitable, and this is known as the substitution effect. એટલે પ્રોડક્શનમાં આ ઇફેક્ટને છે ને સબસ્ટિટ્યુશન ઇફેક્ટ કહેવાય, કે અત્યાર સુધી જે તમે કોમોડિટી મેન્યુફેક્ચર કરતા એને બદલે જો બીજી જ કોમોડિટી મેન્યુફેક્ચર કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દો, એટલે રિસોર્સિસ એટલે તમારી પાસે જે મની છે, લેબર્સ છે, એને તમે બીજી વસ્તુના પ્રોડક્શનમાં યુઝ કરો, એટલે સબસ્ટિટ્યુટ, એકના બદલે બીજી. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ સબસ્ટિટ્યુશન ઇફેક્ટ ઇન પ્રોડક્શન. સો ઇન શોર્ટ, ઇન ધ લોંગ રન, the number of firms will increase and supply of the commodity will also increase when the prices of that commodity is high. એટલે એવી કોમોડિટી કે જેની પ્રાઇસ હાઈ છે અને જેમાં પ્રોફિટ માર્જિન પણ હાઈ છે, એનું સપ્લાય છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, because all the firms will enter into the industry to produce that commodity whose prices are high. Now, these are the three reasons for which are responsible for the direct relationship between price and supply. એટલે આ ત્રણ રીઝન શું કીધું કે શું કામ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો સપ્લાય પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, એના માટે આ ત્રણ રીઝન હતા. નાઉ કન્વર્સલી, supply of a commodity contracts with the fall in the price. This is because of the three reasons as follows. Yes. હવે આપણે એ સમજીએ કે પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થાય તો એની સપ્લાય કોઈ પણ કમોડિટીની શું કામ ડિક્રીઝ થાય છે. અગેન વી હેવ થ્રી રીઝન્સ ફોર દેટ. સો લેટ અસ ડિસ્કસ વન બાય વન. ધ ફર્સ્ટ રીઝન ઇઝ દેટ when price is low, producers will withdraw a part of the supply from the market. Yes, but obvious કે જ્યારે કોઈ પણ કોમોડિટી છે એની પ્રાઇસ લો છે, ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ લેસ પ્રોફિટેબલ ફોર ધ પ્રોડ્યુસર્સ. સો પ્રોડ્યુસર્સ વિલ વિથડ્રો અ પાર્ટ ઓફ ધ સપ્લાય, એટલે અત્યાર સુધી જેટલું ટોટલ સપ્લાય કરતા ને પ્રોડ્યુસર્સ, એમાંથી થોડું સપ્લાય છે એ ઓછું કરી દેશે, બિકોઝ ઓલરેડી પ્રાઇઝીસ છે એ અત્યારે લો જ છે, તો માર્કેટમાં લો પ્રાઇઝ ઉપર સેલ કરવાનો કોઈ મિનિંગ નથી. સો he will make addition to their inventories with the hope that
પ્રાઇસ વિલ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ફ્યુચર. ઇન્વેન્ટરીઝ એટલે સ્ટોક. એટલે શું કરશે કે માર્કેટમાં સપ્લાય ઓછું કરશે અને જે કોમોડિટી ઓલરેડી પ્રોડ્યુસ થઈ ગઈ છે એનો સ્ટોક કરીને એ રાખી દેશે એના વેરહાઉસમાં, એવા હોપ સાથે કે ફ્યુચરમાં જ્યારે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થશે ત્યારે એ કોમોડિટી પાછી એ સ્ટોકમાંથી માર્કેટમાં સપ્લાય કરી દેશે. રાઈટ, આપણે જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં સ્ટોક અને સપ્લાય ઓફ ધ કોમોડિટી એ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ સમજાયા હતા કે સ્ટોક મીન્સ ટોટલ પ્રોડક્શન. મેં જેટલું ટોટલ પ્રોડક્શન કર્યું છે એને સ્ટોક કહેવાય, અને એ ટોટલ પ્રોડક્શનમાંથી હું જેટલું માર્કેટમાં સેલ કરવા માટે મૂકું છું દેટ ઇઝ નોન એઝ ધ સપ્લાય ઓફ ધ કોમોડિટી આઉટ ઓફ ધ સ્ટોક produced by the manufacturer or producer. So, producers will withdraw a part of the supply from the market because when price is low, it will be less profitable for the producer. So, he will increase the inventories in the hope that in future, when prices of that commodity will increase, he will again increase the supply of that commodity in the market to earn more profit. The second reason is that if producers expect that price will not increase in the future, then they will reduce the output. Yes, sometimes it works on the expectations of the producers. ઘણીવાર પ્રોડ્યુસર્સ એવું એક્સપેક્ટ કરતા હોય કે ફ્યુચરમાં કોઈ કમોડિટી છે એની પ્રાઇસ છે એ ઇન્ક્રીઝ નહીં થાય, તો એ લોકો વિલિંગલી જ આઉટપુટ છે એને રિડ્યુસ કરી દે, એટલે પ્રોડક્શન વધારે કરે જ નહીં. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે અત્યારે હું કોઈ પણ કોમોડિટી છે એના 50,000 યુનિટ્સ છે એ પ્રોડ્યુસ કરું છું, પણ હવે મને એવું લાગે કે ફ્યુચરમાં આને પ્રાઇસ છે એ ક્યારે ઇન્ક્રીઝ થશે જ નહીં, ડિક્રીઝ જ થવાના છે, તો હું અત્યારથી જેનું પ્રોડક્શન છે એ 50,000ને બદલે 30,000 યુનિટ્સનું કરી નાખું, સો દેટ મારે લો પ્રાઇસ ઉપર એને એડિશનલ યુનિટ્સ છે એ સેલ ન કરવા પડે. એટલે જો પ્રેઝન્ટમાં પ્રોડ્યુસર્સ એવું એક્સપેક્ટ કરતા હોય કે ફ્યુચરમાં આના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થવાના જ નથી, તો અત્યારથી જેનું આઉટપુટ છે એ રિડ્યુસ કરી દે એ પ્રોફિટેબલ થશે. ધ થર્ડ રીઝન ઇઝ દેટ producers will reduce the output if the situation is not favorable. Yes, when market condition is not favorable for the producers. In the long run, if this continues to remain unfavorable, એટલે સિચ્યુએશન છે એ કન્ટિન્યુઅસલી પ્રોડ્યુસર્સ માટે અનફેવરેબલ જ હોય, તો અમુક ફર્મ શું કરશે કે પ્રોડક્શનને સ્ટોપ કરી દેશે, સો દેટ એના રિસોર્સિસ છે એ વધારે વેસ્ટ ન થાય, એના બદલે એ લોકો એવી વસ્તુનું પ્રોડક્શન કરે કે જેમાં એને વધારે પ્રોફિટ છે એ અર્ન થતો હોય એન્ડ વિચ ઇઝ મોર એટ્રેક્ટિવ. સો when market condition is unfavorable for the producers, he will try to divert his resources to the products which are more attractive, because when market condition is not in favor of the producers, at that time it is better to stop the production of that commodity. એટલે કોઈ એવી કોમોડિટી હોય કે જે માર્કેટમાં સેલ જ ન થતી હોય, તો એવી કોમોડિટીનું પ્રોડક્શન કરવાનો કોઈ મિનિંગ નથી. એના કરતાં એ કોમોડિટીમાં તમે જેટલા મની સ્પેન્ડ કરો છો, જેટલા લેબર્સને યુઝ કરો છો, એ જ રિસોર્સિસ જો તમે કોઈ બીજી એવી વસ્તુ કે વિચ ઇઝ મોર એટ્રેક્ટિવ એના પ્રોડક્શનમાં યુઝ કરો, તો એમાંથી તમે કંઈક પ્રોફિટ અર્ન કરી શકો. So in other words, in the long run, number of firms in the industry may get reduced. એટલે લોંગ રનમાં એવું બની શકે કે જેટલી ફર્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વર્ક કરે છે ને ધીમે ધીમે ઓછી થતી જાય. ધ રીઝન ઇઝ દેટ કે જ્યારે વેન દેર આર મોર નંબર ઓફ ફર્મ્સ, એટલે ઘણી બધી ફર્મ્સ હોય અને એક જ ટાઈપની પ્રોડક્ટ્સ કે કોમોડિટી મેન્યુફેક્ચર થતી હોય, તો બધાની માટે પ્રોફિટ અર્ન કરવો એ પોસિબલ નથી. સો ઇટ વિલ હેપન કે લોંગ રનમાં અમુક ફર્મ છે ઇન્ડસ્ટ્રી છોડીને વહી જાય અને કોઈ બીજી કોમોડિટી છે એ પ્રોડ્યુસ કરે, મેન્યુફેક્ચર કરે. સો લોંગ રનમાં ઇટ મે પોસિબલ કે નંબર ઓફ ફર્મ્સ છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એ રિડ્યુસ થઈ જાય. નાઉ ધ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ assumptions of the law of supply. Yes, like the law of demand, the law of supply is also based on certain assumptions. If you remember, આપણે લો ઓફ ડિમાન્ડમાં પણ અમુક અઝમ્પશન્સ જોયા હતા, તો સેમ વે લો ઓફ સપ્લાયમાં પણ ઘણા બધા અઝમ્પશન્સ છે. ધ લો ઓફ સપ્લાય
માં આપણે પહેલાં જ એવું કીધું કે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થશે તો સપ્લાય પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. ઇટ મીન્સ દેર ઇઝ અ ડિરેક્ટ રિલેશનશિપ બિટવીન પ્રાઇસ એન્ડ સપ્લાય વેન અધર થિંગ્સ રિમેનિંગ કોન્સ્ટન્ટ. But to be more clear, the law of supply holds good only when factors other than price remaining constant. Now, these factors are as follow. આપણે લો ઓફ સપ્લાયમાં જ એવું હતું વેન અધર થિંગ્સ રિમેનિંગ કોન્સ્ટન્ટ. એટલે જો પ્રાઇસ સિવાયના બધા ફેક્ટર્સને કોન્સ્ટન્ટ રાખીએ ને તો જ લો ઓફ સપ્લાય છે ને ઇફેક્ટિવલી તમે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી અને સમજી શકો. તો આ પ્રાઇસ સિવાયના એવા કયા ફેક્ટર છે કે જેને આપણે અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ રાખીએ છીએ સો ધેટ વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ લો ઓફ સપ્લાય more precisely. Let us discuss one by one. The first assumption is that prices of the factors must remain constant. સૌથી પહેલાં જ આપણે એવું અઝ્યુમ કરીએ છીએ કે જે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન્સ છે એની પ્રાઇસીસ છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. ધ રીઝન ઇઝ ધેટ પ્રોફિટેબિલિટી ઓફ ધ આઉટપુટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ફેક્ટર પ્રાઇસીસ. ફેક્ટર પ્રાઇસીસ ઉપર આઉટપુટની પ્રોફિટેબિલિટી કેવી રીતે ડિપેન્ડ કરે? લેટ મી ટેલ યુ કે હું લેબર્સ છે, મશીન છે એ યુઝ કરું છું. તો લેબર્સને મારે વેજીસ પે કરવા પડશે. મશીન છે તો એમાં એક્સપેન્સ થાય, રો મટીરિયલ પરચેસ કરવું પડે. હવે આ બધા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એ કોઈ પણ વસ્તુનું મેન્યુફેક્ચર કરવા માટે મારી કોસ્ટ થશે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક માસ્ક બનાવવા માટે મને 40 રૂપીઝનો એક્સપેન્સ થાય છે. એનું રો મટીરિયલ આવી જાય, મશીનરી છે, લેબર છે, જેટલું પણ વર્ક છે એ બધું થઈને 40 રૂપીઝ મારી કોસ્ટ છે. હવે આ કોસ્ટમાં હું મારો પ્રોફિટ માર્જિન એડ કરી અને પછી એની પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરીશ. સો પ્રાઇસીસ ઓફ ધ ફેક્ટર્સ મસ્ટ રિમેઇન કોન્સ્ટન્ટ. જો ફેક્ટર પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે ને તો પ્રોફિટ માર્જિન શું થઈ જાય? ડિક્રીઝ થઈ જાય. એટલે ફેક્ટર પ્રાઇસ ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ અ કોસ્ટ, રાઇટ? એટલે ઇફ ફેક્ટર પ્રાઇસીસ ફોલ્સ more rapidly than the price of the product, output and supply may not contract. એટલે અહીંયા શું થશે કે જો ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એની પ્રાઇસીસ છે એ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ કરતાં વધારે ઝડપથી ડિક્રીઝ થતી હોય ને તો આઉટપુટ અને સપ્લાય ક્યારેય ડિક્રીઝ ન થાય. એનું રીઝન છે કે જો પ્રાઇસ ઓછી થાય ફેક્ટર્સની તો કોસ્ટ પણ ઓછી થઈ, અને કોસ્ટ ઓછી થાય તો પ્રોફિટ માર્જિન ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયો. તો આવું થાય તો કોઈ પણ પ્રોડ્યુસર્સ છે એ કોઈ દિવસ એનું પ્રોડક્શન ઓછું જ ન કરે કે બંધ જ ન કરે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વી હેવ ટુ મેક કોન્સ્ટન્ટ ધ પ્રાઇસીસ ઓફ ધ ફેક્ટર્સ. ધેન એન્ડ ધેન ધ લો ઓફ સપ્લાય વિલ હોલ્ડ ગુડ, અધરવાઇઝ ઇટ વિલ નોટ હોલ્ડ ગુડ. એટલે લો ઓફ સપ્લાય જો વ્યવસ્થિત રીતે સમજવો હોય તો ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એની પ્રાઇઝીસ કોન્સ્ટન્ટ રાખવી જોઈએ, બિકોઝ ઇટ કન્સિડર ધ કોસ્ટ. અને કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એનું સપ્લાય છે એની ફેક્ટર પ્રાઇઝિંગ ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરતું હોય. ધ સેકન્ડ અઝમ્પશન ઓફ ધ લો ઓફ સપ્લાય ઇઝ ધેટ prices of the related goods should also remain constant. યસ, રિલેટેડ ગુડ્સ એટલે તમે કોઈ પણ વસ્તુ મેન્યુફેક્ચર કરો છો એની સાથે રિલેટેડ એવા કયા ગુડ્સ છે એટલે એની પ્રાઇસીસ છે એ પણ કોન્સ્ટન્ટ હોવી જોઈએ. નાઉ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એન એક્ઝામ્પલ. ફાર્મરનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. કેન યુઝ હિઝ લેન્ડ એન્ડ અધર રિસોર્સિસ ફોર ધ પ્રોડક્શન ઓફ વીટ ઓર રાઈસ. ફાર્મર પાસે કોઈ પ્લોટ ઓફ લેન્ડ છે તો એ પ્લોટ ઓફ લેન્ડ છે એને વીટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે પણ યુઝ કરી શકે અને રાઈસ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે પણ યુઝ કરી શકે. નાવ ઇફ ધ પ્રાઇસીસ ઓફ વીટ ઇન્ક્રીઝિસ એન્ડ પ્રાઇસીસ ઓફ રાઈસ રિમેનિંગ ધ કોન્સ્ટન્ટ, the farmer will shift his resources from the production of rice to the production of wheat. એટલે જો રાઈસના પ્રાઇસીસ છે એ વીટના પ્રાઇસીસ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને રાઈસના પ્રાઇસીસ છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે સેમ છે. તો ફાર્મર શું કરશે? રાઈસના બદલે વીટ પ્રોડ્યુસ કરશે કારણ કે એના પ્રાઇસીસ શું થાય છે? ઇન્ક્રીઝ થાય છે. બટ ઇફ ધ પ્રાઇઝ ઓફ ધ રાઈસ ઇઝ નોટ કોન્સ્ટન્ટ, વોટ વિલ હેપન કે કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ થશે કે જો રાઈસના પ્રાઇસીસ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને વીટના પ્રાઇસીસ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો પછી રાઈસનું પ્રોડક્શન ઘટાડીને વીટનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવાનો કોઈ મિનિંગ જ નથી થતો. પણ ઇફ ધ
the prices of the rice increases more rapidly than the prices of the wheat. It means રાઈસના પ્રાઇઝીસ છે એ વીટના પ્રાઇઝીસ કરતાં પણ વધારે ઝડપથી ઇન્ક્રીઝ થશે તો ફાર્મર શું કરશે, વીટનું પ્રોડક્શન બંધ કરી અને રાઈસનું પ્રોડક્શન કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેશે. એટલે અહીંયા શું થશે કે સપ્લાય, લો ઓફ સપ્લાય છે એ પ્રોપરલી આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ ન કરી શકીએ. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વી હેવ ટુ મેક ધ પ્રાઇઝીસ ઓફ ધ રિલેટેડ ગુડ્સ કોન્સ્ટન્ટ. એટલે જો તમે વીટનું પ્રોડક્શન કરતા હોય તો રાઈસની પ્રાઇસ કોન્સ્ટન્ટ રાખવાની, અને જો તમે રાઈસને કન્સિડર કરો છો તો એની સાથે જે વીટ રિલેટેડ ગુડ્સ છે એની પ્રાઇસ છે એ કોન્સ્ટન્ટ રાખવાની. બિકોઝ ફાર્મર પાસે બે ઓપ્શન છે, હી કેન પ્રોડ્યુસ વીટ એઝ વેલ એઝ રાઈસ. સો it is important to make constant the prices of the related goods. So these are the two first assumptions of the law of supply. The next points we will discuss in our next session. Thank you very much. I hope you get all the things. See you all in the next session.